سے پہلے تو میں آپ تمامی حضرات جو میڈیا والے ہیں، ایک آواز پر آپ حضرات آئے اور آپ کے ذریعے سے میری آواز حکومت تک پہنچے گی، اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ JCB کی ٹیم، JPC کی ٹیم جو دلی سے یہاں آئی اوقاف کی تحقیقات یا انکوائری کے تعلق سے، تو اس کے آنے کی اطلاع عام طور پر نہیں دی گئی، اور گجرات میں کیا شہر احمد آباد میں بھی بڑی بڑی تنظیموں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ 4-5 دن پہلے مجھے اس کی اطلاع ملی۔ ہم نے اپنی تنظیم کے ذریعے سے دلی سے ٹائم مانگا ان سے ملنے کے لیے۔ ہم کو ٹائم دیا گیا، لیکن صرف اس میں میرا نام زد کیا گیا۔ میں نے کہا کہ بھائی تنظیم کے نام سے دینا چاہیے اور نام اس میں شامل ہو، تو مجھ سے نام مانگا گیا۔ نام بھی ہم نے اپنے نام کے ساتھ 3-4 نام جو ہے دیا۔ ہمارے جنرل سیکریٹری، ہمارے یہ ایڈوکیٹ شمشاد خان پٹھان، ایڈوکیٹ ملک صاحب اور مفتی اصغر علی، ان حضرات کا نام دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کے سامنے اپنے مسائل کو وقف ترمیمی بل کے تعلق سے پیش کرنا۔ اس میں جو شریعت کی باتیں ہیں وہ تو میں بتا سکتا تھا، لیکن جو قانونی داؤ پیچ ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ وکیل کا ہونا ضروری تھا، ایڈوکیٹ کا ہونا ضروری تھا۔ نام جو دیا گیا وہ نام لکھا بھی گیا، اور ہمیں تیسرا نمبر جو ہے ملا کہ آپ مل سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے پوری تیاری کر لی، جانے کی مکمل تیاری کر لی۔ دیر رات ہم کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ سب نام آپ کے ساتھیوں کا کاٹ دیا گیا، صرف آپ مل سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں، اس کی وجہ کیا؟ تو سب اپنی لا علمی کا اظہار کرے تھے، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ بہرحال صبح سویرے ہم نے اپنے جنرل سیکریٹری منیر بھائی کلیمی، ایڈوکیٹ شمشاد خان پٹھان وغیرہ سے اس پر تبادلہ خیال کیا، اور سامنے وقف کمیٹی کے چیئرمین سے بھی ہمارے آدمی نے رابطہ کیا کہ بھائی ایسا کیوں کیا گیا۔ تو سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو یہ جھانسا دیا گیا کہ صرف 2 ہی گھنٹے کی میٹنگ ہے، اور 2 گھنٹے کے بعد یہ میٹنگ ختم کر دی جائے گی۔ اس لیے مفتی صاحب یعنی میرے بارے میں کہ وہ اکیلے آ سکتے ہیں، باقی اپنے ساتھ نہ لائیں۔ تو ان سے کہا گیا کہ بھائی آخر وجہ کیا ہے، ساتھ میں کیوں نہیں لے جائیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ ٹھیک ہے، ساتھ میں لانا چاہتے ہیں تو لائیں، لیکن وقت کا جیسا تقاضا ہوگا، یعنی وقت کے اعتبار سے ہم اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے۔ تو مجھے یہ بات بری لگی کہ آپ صرف مجھے اجازت دیں، ہمارے احباب کو، سیکریٹری کو، ایڈوکیٹ کو آپ اجازت نہ دیں، تو اس میں میری بڑی رسوائی ہے، اس لیے میں نہیں جا سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہاں 3 آدمی ساتھ جائیں گے لیکن بولیں گے کوئی نہیں۔ میں نے کہا شکل و صورت دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ پھر میں نے جو ہے اس کو جانے کا پروگرام جو تھا وہ ملتوی کر دیا، اور میں نے احباب کو بھی روک لیا کہ جب سب کی سنیں گے ہی نہیں تو منہ دیکھنے کے لیے تو جانا نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے ویڈیو کے ذریعے سے قوم کو اطلاع دے دی کہ بھائی ہمارا نام عین وقت پر جو ہے کاٹا گیا۔ اب اس میں کس کی سازش ہے وہ مجھے خبر نہیں، لیکن مجھ سے بڑودہ کی ٹیم جو آ رہی تھی انہوں نے فوراً رابطہ کیا۔ کیا وجہ ہے مفتی صاحب؟ میں نے ان کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بھی اندیشہ تھا کہ ہم لوگوں کو بھی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے عین موقع پر ہم فلائٹ کے ذریعے دلی پہنچے، اور اجازت نہ ملنے پر ہم نے جو ہے دوسرے لوک سبھا کے جو ممبران تھے مسلم، ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا، اور ان کے دباؤ ڈالنے پر ہم کو ٹائم دیا گیا۔ اس کے بعد مجھے یہ بھی اطلاع ملی کہ اندر جو گئے، جیسے عمران کھیڑا والا یا ان کی ٹیم جو بھی ہو، تو ان لوگوں نے سب سے پہلے ان کے سامنے آبجیکشن رکھا کہ بھائی مفتی صاحب کے ساتھیوں کا نام کیوں کاٹا گیا، وجہ کیا ہے؟ تو ان کی طرف سے صرف یہ جواب ملا کہ اوپر سے ایسا ہوا ہے، مجھے کس کی خبر نہیں۔ بہرحال اس میں جو ہے ہمارے تنظیم کی، ہمارے احباب کی بے عزتی تھی کہ میں ان کو چھوڑ کے تنہا جاتا۔ آخر دوسروں کو بھی ٹائم دیا گیا، تو ہماری ٹیم سے ان کو کیا نفرت تھی؟ اور خاص طور سے جو گورنمنٹ کی لابی کے لوگ ہیں ان کو تو 1 نمبر دوسرے نمبر پر رکھا گیا۔
फिर बाद में मैंने ये तहकीक किया, यानी कल की बात है, कि भाई ये मैसेज, ये लिंक मीटिंग के ताल्लुक़ से हम लोगों को क्यों नहीं इत्तला मिली कम से कम एक हफ़्ता पहले। तो हमें वक्फ बोर्ड की तरफ से जवाब मिला कि हम लोगों को भी इत्तला नहीं थी, न मैं इसमें कोई किसी तरह का इन्वॉल्व हूँ, शामिल हूँ। ये गुरु खाते के ज़रिए और वहाँ दिल्ली के ज़रिए से ये सब हुआ है। आपका नाम, आपके अहबाब का नाम किसने काटा, मुझे इसकी कोई खबर नहीं। इसके लिए आगे कुछ करने वाले हैं जो आपको नहीं रोका गया, उस टाइम नहीं गया? अब इसके लिए हमारे अहबाब हैं, हम मशवरा करेंगे, जो इनकी राय होगी इंशाअल्लाह ताला वो कदम उठाएंगे। अच्छा, जो डिमोलिशन हुआ है मसाजिद पे वेरावल में, क्या कहेंगे, किस तरीके से उसकी मुखालफत करेंगे? देखिए, ये कोई नई बात अब इस मुल्क में नहीं रही। पूरे हिंदुस्तान में मस्जिदों पर, ख़ास तौर से मदरसों पर अटैक किया जा रहा है। अभी आपने सुना होगा इलाहाबाद में एक दारुल है, दारुल हबीबिया। ये काफ़ी लंबी चौड़ी ज़मीन के ऊपर वाक़ है और 100 साल पुरानी इमारत है, वहाँ मस्जिद भी है। उसको गवर्नमेंट ने किसी न किसी झूठा बहाना बना के सील करने की कोशिश की, और ये लाते हैं क्या सामने कि गैर कानूनी है, इसलिए हम इसको जो है सील कर। शमशाद पठान जी, वेरावल में जिस तरीके से डिमोलिशन हुआ, वो स्टे था कोर्ट पे, फिर भी डिमोलिशन हुआ, कोर्ट मैटर थी, फिर भी उस पर बुलडोज़र चलाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो वक़्फ़ बिल लेके आया है, ये सरकार लेके आई है, उसी के कड़ी में इसको आपको देखना चाहिए कि ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कि मौजूदा वक्फ कानून जो है उसके तहत वक्फ बोर्ड कोई भी प्रॉपर्टी पे हाथ रख देगा तो वो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी और कोई भी कानून उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उसके बावजूद अगर ये बात में ज़रा भी सच्चाई होती तो शायद वेरावल में ये जो दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तानों को तोड़ा गया है, शहीद किया गया है, ये ना हो पाता। क्योंकि अगर आप इन दरगाहों का, मस्जिदों का, कब्रिस्तान का इतिहास देखेंगे तो ये कई 100 साल पुराना इतिहास है और रिकॉर्ड पे ये चीज़ मौजूद है। सबसे पहले सरकार ने 2015 में वहाँ पर कुछ सरकारी ऑफिसेज बनाने की कोशिश की थी, जिसको लेकर वहाँ की जो कमेटी है उसने सिविल कोर्ट में सूट फाइल किया था और उस सूट के अंदर सिविल कोर्ट ने स्टे दिया था। बाद में 2013 में जो कानून आया था उसके तहत हाई कोर्ट का ये आदेश आया कि जितने भी ऐसे सिविल सूट हैं वो तमाम के तमाम वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में चले जाएं, और वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में गए उसके बाद वो मैटर, वो स्टे जो था वो वैसा के वैसा जाना चाहिए, लेकिन वक़्फ़ ट्रिब्यूनल ने उस तरह से नहीं देखा और कलेक्टर ने उन सब चीज़ों के ऊपर जाते हुए तो बिल्कुल टाइम दिए बिना कोई इमीडिएट तोड़ने की नोटिस दिए बिना जाकर वहाँ पर उस टाइम पर, जबकि देश में वक़्फ़ बिल को सपोर्ट करने वाले और वक़्फ़ बिल के ख़िलाफ़ की एक बनी हुई कमेटी अहमदाबाद, गुजरात में मौजूद थी, और गुजरात के भी जो लोग वक़्फ़ बिल के ख़िलाफ़ मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं वो तमाम लोग मौजूद थे। उसी दिन उन्होंने शाम को 4-5 बजे से ये शुरुआत कर दी और JCB इकट्ठा करने शुरू कर दिए, जो ये स्पष्ट संदेश था कि वक़्फ़ बिल हो या ना हो, सरकार चाहेगी वो तमाम संपत्तियों को अपने तरीके से हड़प लेगी। क्योंकि वेरावल में जो हुआ है वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कानून के ख़िलाफ़ है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जहाँ पर 100 साल या 100 साल से ज़्यादा के समय से कोई भी दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान है, जो मौजूदा वक्फ का कानून है, वक्फ बाय यूज़र, कि भाई अगर उसमें बरसों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो उसको वक्फ की प्रॉपर्टी माना जाए, ना कि वो सरकारी प्रॉपर्टी हो। लेकिन यहाँ पर कलेक्टर ने उन सारी दलीलों को साइड पे रखते हुए उसको सरकारी प्रॉपर्टी बताकर उस पर बिल्डोजर फिराया है। लेकिन जबकि उसके कागज़ भी मौजूद हैं, जहाँ पे 1895 से लगा के, जहाँ जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उन्होंने भी उसको माना है, नवाबों की हुकूमत थी उन्होंने भी उसको माना है, और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ की कमेटी के पास मौजूद हैं। उसके बावजूद कलेक्टर ने अपने मनमाने ढंग से और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में जो बुलडोज़र चलाने की जो मुहिम थी उसको रोका था 17 तारीख को, और एक स्टे दिया था और ये कहा था कि जब तक कोई पब्लिक पर्पज़ के लिए या कोई रेलवे लाइन के लिए या कोई वाटर बॉडी के ऊपर अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो आप उसको तोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ जब तक सुप्रीम कोर्ट की परमिशन नहीं हो आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो सीधे तौर पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है।
जी आगे आप लोग कुछ करेंगे? देखिए वहाँ की कमेटी जो है वो यहाँ के अहमदाबाद के सीनियर एडवोकेट्स के भी कांटेक्ट में है, हमारे भी कांटेक्ट्स में है, और ज़रूरत लगी तो APCR की तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले को लेके भी जाएंगे।